बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़र है। नाज़रीन, 5 फरवरी यकजहती कश्मीर इसी हर साल मनाने हैं। ये मनाने का मकसद की है और कश्मीर जिहदे उत्ते नाजायज़ कब्जा भारत ने किया है, उहदे वास्ते कश्मीर के अंदर मूवमेंट चल रही है, वरियां तो चलती पई है। और ये मूवमेंट जिहड़ी है इहदा बिल आखिर रिजल्ट की होएगा, पाकिस्तान की जिहड़ी हुकूमत है ये किस तरह सोच रही है, आवाम किस तरह सोच रही है, ये सारी गल्लां जानने वास्ते अज असीं अपने स्टूडियोज़ दे विच दावत दी है। जनाब डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू साहब जिहड़े कि कालम निगार ने, प्रिंसीपल इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन लाहौर तो तशरीफ लाए ने। जनाब बहुत शुक्रिया तुहाडी आमद दा। नाज़रीन, इन्हां दे नाल तशरीफ रखदियां ने मोहतरमा डॉक्टर नादिया मेहरदीन, ये असिस्टेंट प्रोफैसर ने ते शोभा कश्मीरियात पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर दे नाल इन्हां दा तल्लक है। मैडम तुहाडा भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, साडे तीसरे मेहमान जिहड़े ने वो मियाँ सैफुर रहमान साहब ने, सीनियर तजियाकार ने। मियाँ साहब तुहाडी आमद का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, असीं अपनी अज की गुफ्तगू का आगाज़ जिहड़ा है वो डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब तो करने हैं। डॉक्टर साहब ज़रा पस मंज़र बयान फरमाओ ना कश्मीर का, ये किस तरह सारा ये वाक़या होया, किस तरह कब्ज़ा इंडिया ने ये उत्ते कर लिया जी। कुरैशी साहब 1947 का जोड़ा साल है वो सब कॉन्टीनेंट की वंड का साल है जिसले पाकिस्तान मार्ज वजूद आया और उनके फैसला किया गया सी कि जड़ियाँ स्टेट्स ने नोशनल बाउंड्री कहते हैं कि नोशनल बाउंड्री ये होंगी है कि जितों की मेजोरिटी उन्होंने रिलीजन की है और दूसरा है कि वो एडजेसेंट हो, यानी उनके नाल इलाका लगता भी हो तो उन्होंने शामिल हो सकते सी। लिहाजा जी ये कुदरती तौर पर कश्मीर जड़ा है वो स्टेट सी, एक प्रिंसली स्टेट सी ते उनकी मेजोरिटी जी मुसलमान सी, आज़ाद रियासत सी, प्रिंसली स्टेट सी जी ना जी मरकज़ के मातहत हैगी सी। एक ब्रिटिश मैं पूछना चाहांगा कि एक किदे ज़ेरे असर सी? अंग्रेज़ां दे ज़ेरे असर सी, लेकिन एक हुंदा है कि सी ब्रिटिश इंडिया, एक हुंदा सी प्रिंसली स्टेट कि उत्थों दा जिहड़ा महाराजा हुंदा सी, जिहड़ा एक विरासती तौर ते चलिया जा रहा सी, वो चलिया जिवें साडे कोल बावरपुर स्टेट सी। महाराजा दा की नाम सी? हरी सिंह जी। हरी सिंह। ते वो सारी जिहड़ी उत्थों दी मेजोरिटी हैगी सी वो मुसलमान सी। हुण उनका फितरी तौर ते उत्ते जिहड़ा मिलना सी वो पाकिस्तान दे वास्ते आना सी और साडी हर तरह की जिहड़ी स्टेक सन वो कश्मीर दे नाल और कश्मीरियां दे स्टेक साडे नाल हैगे सन। लेकिन उन्होंने जिहड़ी आवाम दी अवामी जज्बात नूं इग्नोर करदे होया हरी सिंह ने उन्हां दे नाल जिहड़ी हैगी सी कांग्रेस दे नाल मिल के ते उन्होंने अनाउंस करता कि वो इंडिया दे नाल जाना चाहता है, जिंदी वजह तो उन्होंने फौजां दाखिल कर लियां और उस तो बाद जिहड़ा कश्मीरियां दा और ये तो एक 1947 की गल है। शायद साढ़े इस खिते का एक मुसीबत रही है कि जिहड़े बाहरों लोग आए ने उन्होंने इस खिते के उत्ते जिहड़ी हुकूमत की और इत्थों के लोगों की मर्जी या उन्होंने जिहड़ी डिज़ायर्स के मुताबिक जिंदगियां उन्होंने गुजारन नहीं थी। कश्मीर भी उन्होंने मतलब नजायज़ तरीके नाल काबज़ हो गए और उन्होंने विच है कि जिहड़े कश्मीरी ने इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जुल्म जिहड़े ने वो बर्दाश्त किए और उस जुल्मां दा सिलसिला अज तक ख़त्म नहीं होया। वो दुख चलते ही रहते हैं, जिन्हों जन्नत नज़ीर असी वादी कहने हैं कश्मीर नूं, उत्थे सानू लौ ही नज़र आता है और उत्थे जिहड़े ने वैन धियां भैणां दे उही असी सुनने हैं और नौजवानों के नाल जो कुछ जुल्म हो रहे हैं उही असी सुनने पे हैं। और उस तो बाद बीजेपी की हुकूमत है उन्होंने अपनी एक मैनीफेस्टो दे विच लिखता सी कि असी इहदा जिहड़ा स्पैशल स्टेटस है कश्मीर का उन्होंने असी ख़त्म कर देंगे और उन्होंने फिर ख़त्म किया और एक नवा एक जुल्म का एक नवा दौर शुरू होया और जिहदा कि मुसलसल जड़ा है ना वो किन्ने अरसे तक लॉकडाउन रहा। उत्थे कोई यूनाइटेड नेशन के पहले ही उत्थे लोग नहीं सी जा सकते, फिर उस तो बाद जिहड़ी पोलीटिकल पार्टीज़ ने उन्होंने अपनियां वो नहीं सी उत्थे जा सकते, जर्नलिस्ट नहीं सी जा सकते और इस कदर इवें लॉकडाउन होया कि कश्मीरियां दी जिंदगी जिहड़ी सी इवें जिवें एक अजाब जड़ी है वो जन्नत नज़ीर जड़ी वादी सी वो एक जहन्नुम का रूप जड़ा ना वो पेश कर जाए। और फिर ये नहीं मुसलमान उत्थे सिखां दे उत्ते हमले होए, उन्होंने गुरुद्वारों के उत्ते हमले होए और पूरे हिंदुस्तान दे जिहड़ी बीजेपी की एक फाशिस्ट हुकूमत है उन्होंने जिन्नियां माइनॉरिटीज़ ने उन्हों का जीना हराम किया, उन्हों दी जिहड़ियां
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ। ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਓ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਰਮਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤਸਵਾਬੇ ਰਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਹੈ ਨੇ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਰੁਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਿਨਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PhD ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸੂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਕਸ਼ਮੀਰ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਮਨਾਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰ ਜੁਮਾ ਹਰ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਹੀ ਰਲ ਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਟੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਰਮੀ ਦਿਨ ਦੀਵੇਂ ਰਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਮ ਸਰ, ਖਤਮ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਵੇਲਾ ਮੱਚਿਆ, ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਊਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ
ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਨੀ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੇਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਮਿਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਟੀਗੂਅਸ ਬਾਰਡਰਸ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦਰ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸੂਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵਾਬੇ ਰਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕੋਈ 1625 ਜਾਂ ਗਲਮਨ 325, ਉਹ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਅਲਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਆਫੈਂਸਿਵ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਹਾਫ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਫ ਵਿਡੋਜ਼ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ, ਕਤਲ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਿਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਸਪੈਕਟ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ CBM ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਟੈਕ ਓਪਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਆਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਆਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ CBM ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਜਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 370 ਔਰ 350 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, 35A ਜਿਹੜੇ 35A ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਤ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਫ ਵਿਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ, ਸਿਰਫ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਆਸੀਆ ਇੰਦਰਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ IAS ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਅਮਲਾਕ ਸਭ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਵੈਪਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 6 ਹੈ ਔਰ ਚੈਪਟਰ 7 ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਚੈਪਟਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਈ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਨਾਵਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਾਵਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਕਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ और मोहतरमा डॉक्टर नादिया मेहरदीन साहबा और जनाब मियाँ सैफुर-रहमान साहब, तुहाडे सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान दा बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इहदे नाल ही साडे अज दे प्रोग्राम दे वेला मुकदा है। इजाज़त दिओ। अल्लाह बेली।